बालाजी स्कूल सीनियर सैकेंडरी स्कूल 6 क्लास की विद्यार्थी हाँ। अज सौन का महीना चल रहा है तो मैं असी इस स्कूल विच मतलब सारिया ने सौन का महीना मनाना है, तियां का त्यौहार। सर ने सानू भी मौका दिता, असी परफॉर्मेंस सारे बच्चों ने तैयार की है, तो सारे जाने इस खुशी का त्यौहार का आनंद लेंदे पे ने। सानू सारिया नू बहुत वधिया लग रहा है।
मसाले खाते रहते खादी और गाड़ी दे आओ दिन दिए ते लाई ला जो दा तेरा यारी गाड़ी दे आओ दिन दिए ते लाई ला जो दा तेरा यारी itu jangan pasang hogi jangan terhad hogi मैं तेरा चॉकलेट दूंगी मैंने मलंग होया तू ही मलंग होगी तेरी फिर तेरी आशा में भंग होगी वो तेन फुला के लोगे मैं कर तेरी तू मुझे तेरी और तेरी ने तो लगता तू बाहर रंग दिले तू हरे रंग दिले काग तेरे लाल फोटो ले तेरी कोई बना दे तू बिजली बिजली के ते कहती बंदा Thank you.
Yes, I am.
मैं अज तो होया हाँ तेरा कन सुनना चाहते ना तेरा मैनू सुपने आउंदे नी मैं चढ़िया फिरदा कोई तेरी मेरी लक्कू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी लक्कू टिच बटना दी जोड़ी तेरी मेरी कदे ना भुलूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना निकली सोनिए ना बीनी ते मेरा तेरी कदे ना भुलूंगा मुख तेरा तू मेहंदी ना निकली सोनिए ना बीनी ते मेरा तू ना बीनी ते मेरा चाहिदा कुछ भी नहीं बस तू दिल मेरा ना कोई तेरी मेरी बाला स्कूल सीनियर सैकेंडरी स्कूल 6 क्लास की विद्यार्थी हाँ। अज सौन का महीना चल रहा है तो मैं असी इस स्कूल मतलब सारिया ने सौन का महीना मनाना है तियां का त्यौहार। सर ने सानू भी मौका दिता, असी परफॉर्मेंस सारे बच्चों ने तैयार की है तो सारे जाने इस खुशी का त्यौहार का आनंद लेंदे पे ने। सानू सारिया ने बहुत वधिया लग रहा है। शिफाली मैं शिबाला सीनियर सैकेंडरी स्कूल च पढ़ती हाँ। अज मैनू बहुत चंगा लग रहा है। अज सौन का महीना धियां का त्यौहार सीगा। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम लवजोत कौर है। मैं श्री बाला जी सीनियर सैकेंडरी स्कूल की विद्यार्थी हाँ। अज मैं 6वीं क्लास में पढ़ती हाँ। अज साडे स्कूल तीयां का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके ते सारे इत्थे हाजिर हैं। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत वधिया फील होंदा पिया है। ਅਸੀਂ देना चाहांगे कि सारे बच्चे मतलब कि बहुत वधिया इत्थे पढ़ाई करते हैं। मतलब कि सारे विद्यार्थी इत्थे बहुत वधिया पढ़ते हैं। सर उन्होंने भी सानू मौका दिता इस परफॉर्मेंस का हिस्सा लैण विच। मैं 7th क्लास च पढ़ती हाँ। इस स्कूल का नाम श्री बाला जी सीनियर सैकेंडरी स्कूल है। असी बहुत खुश हाँ। इत्थे तियां का त्यौहार मनाया जा रहा है। कुड़ियां नू अपना हक दिता जा रहा है। जिहड़ियां कुड़ियां विआहियां हुंदियां ने उन्हां नू अपने पेके आके अपने माँ प्यो नाल मिलण दा हक मिलता है। बारी बरसी कटन गया सी खटके लांदे छोले नी मैं सस कुटनी कुटनी सुखा ओले नी मैं सस कुटनी कुटनी सुखा ओले नी मैं सस कुटनी कुटनी सुखा ओले सस कुटनी कुटनी सुखा ओले। और है मैं श्री बाला सीनियर सैकेंडरी स्कूल में पढ़ती हाँ। आज की इत्थे मनाया गया? इत्थे तियां दा त्यौहार मनाया गया है जो सौन दे महीने च आउंदा है। सर उन्होंने सानू इत्थे आउण दा मौका दिता जो कि बहुत ही वधिया सानू सारे विद्यार्थियों को बहुत ही चंगा लगा इत्थे आके। सो मैं सारे विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगी कि ये स्कूल बहुत ही ज़्यादा वधिया है। होर बच्चों को की अपील करते? असी यही कहने कि बहुत चंगे विद्यार्थी इत्थे पढ़ते हैं, हर बारी प्रथम स्थान ते आउंदे हन। ते असी श्री बाला जी स्कूल विच पढ़दे हां ते अज इत्थे
ਧੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪਾਓ ਬੋਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ, ਰਹਿਣ ਮਾਪੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਕੂਲੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਆ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੇਡੇ, ਨੱਚੇ, ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਡੀਜੇ ਤੇ? ਡੀਜੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਅਸੀਂ +1 ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਅਧਿਆਪਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਘਰੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਚਾਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ? ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੜਕੀਆਂ ਪੀਂਘਾਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਸਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਨਾਇਆ ਵਾ? ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ 2-3 ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 2-3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੇਮਕਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਲੜਕੀ ਸੀ 95% ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ
ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜ ਗਈ। 10-11 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ +2 ਕਲਾਸ ਦਾ ਵੀ 93-94% ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪਰ ਬੱਚਾ ਵਾ ਬਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੜਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਲੜਕੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਲਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। 95% ਜਿਹੜੀ 10th 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, 93% ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ